राज्य में 24 कलाक में 159 तालुका में वरसाद खाबक्यो छे। सौथी वधारे नवसारी तालुका में वरसाद नोंधायो। नवसारी में 4.2 इंच, पलसाणा में 4.1 इंच वरसाद खाबक्यो। जलालपुर में 3.5 इंच, उमरगाम में 3.4 इंच वरसाद नोंधायो छे। छेल्ला 24 कलाक में 159 तालुकाओ वरसादी वातावरणथी प्रभावित जोवा मळ्या। सौथी वधारे वरसाद नवसारी में खाबक्यो। 4.2 इंच जेटलो वरसाद नोंधायो छे। तो आ तरफ पलसाणा में 4.1 इंच वरसाद नोंधायो छे। जलालपुर में 3.5 इंच, उमरगाम में 3.4 इंच वरसाद खाबक्यो हतो। राज्य में हजू 3 दिवस भारे वरसादनी आगाही। आज भारेथी अतिभारे वरसाद खाबकी शके। पोरबंदर, जूनागढ़ में भारेथी अतिभारे वरसाद पड़ी शके। द्वारका, गीर सोमनाथ में भारेथी अतिभारे वरसादनी आगाही छे। आणंद, सूरत, डांग, नवसारी में भारे वरसाद खाबकी शके। राजकोट, जामनगर, अमरेली, भावनगर और मोरबी, कच्छ पण प्रभावित थवानी संभावना। तो हजू 3 दिवस भारे वरसाद वरसी शके छे। जुलाई में વધુ तीव्रता साथे वरसाद खाबकशे। कया कया जिल्लाओ प्रभावित जोवा मळशे तेनी वात करीए तो अति भारेथी भारेनी जे आगाही छे ते दीव अने जूनागढ़ माटे छे। द्वारका, पोरबंदर में पण अति भारे वरसादनी आगाही करवामां आवी छे। तो भारे वरसाद भावनगर, मोरबी अने कच्छ में जोवा मळशे। जूनागढ़ ने गीर सोमनाथ में, पोरबंदर, जूनागढ़ में अति भारे वरसादनी आगाही हवामान विभागे करी छे। तो आणंद, सूरत, डांग, नवसारी में पण भारे वरसाद वरसी शके। वरसाद अंगे दिग्विजय सिंह बारडनी आगाही। द्वारका पश्चिम तरफનું लो प्रेशर नबળું પડશે। આવતીકાલથી વરસાદની ગતિવિધિ ધીમે ધીમે ઘટશે। 4 जुलाई સુધીમાં વરસાદનું જોર ઘટશે તેવી આગાહી દિગ્વિજય સિંહ બારડ તરફથી કરાઈ છે। અત્યારે દ્વારકાથી વેસ્ટ ડાયરેક્શનમાં એક લો પ્રેશર એરિયા છે તે 29 તારીખની સાંજ સુધીમાં નબળું થઈ જશે અને વરસાદના પ્રમાણમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળવાનો છે। 29 થી 4 જુલાઈ સુધીની 29 જૂનથી 4 જુલાઈ સુધીની વાત કરીએ તો વરસાદની માત્રા અને વરસાદના વિસ્તારમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળશે। प्राप्त थी रह्या छे। 18 कलाक बाद पण बाळकीनी भाड़ नथी मळी। 18 कलाक बाद पण 5 वर्षनी बाळकी लापता छे। शोधखोळ माटे एनडीआरएफनी मदद लेवामां आवशे। नवसारीना बिलीमोरा शहेरनी आ घटना। 18 कलाक बाद पण बाळकीनी हजू सुधी कोई ज जाणकारी नथी मळी। फायरनी टीम द्वारा सर्च ऑपरेशन कराई रह्युं छे। अंबिका नदीमां सर्च ऑपरेशन शरू करायुं। फायरनी टीम साथे स्थानिक तरवैयाओनी पण मदद लेवामां आवी। शाहीनी शेख नामनी 6 वर्षनी बाळकी खुला गरनाळामां गरकाव थई। बीजी तरफ पालिकाना निष्ठुर चीफ ऑफिसर तेमज कर्मचारीओने घटना स्थळे आवવાની तसदी નથી લીધી। સ્થળ પર માત્ર પાલિકાના ફાયર કર્મીઓ સહિત એકમાત્ર વિપક્ષી નેતા બાળકીની શોધખોળ કરી રહ્યા છે। બાળકી ન મળતા વાલીઓ ચિંતામાં મુકાયા હતા। જે બાદ સીસીટીવી ચેક કરતા મામલો બહાર આવ્યો। વખારિયા બંદર રોડ પાસેના જીવન જ્યોત એપાર્ટમેન્ટની પાછળ સરા લાઈન વિસ્તારમાં આ બનાવ બન્યો હતો। બાળકી ખુલ્લા ગરનાળામાં પડી ગઈ હોવાની જાણ થતા બિલીમોરા ફાયરની ટીમ પણ સ્થળ પર પહોંચી અને તપાસ શરૂ કરી હતી। ચોમાસા પહેલા વરસાદી નાળા ખુલ્લા રાખતા પાલિકાની બેદરકારી સામે સ્થાનિકોમાં ભારે રોષ ફેલાયો છે। તો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીના સવાલ કે આખરે ચોમાસામાં ખુલ્લા મોતના ખાડા અને જવાબદાર કોણ? આ રીતે ખાડા ખુલ્લા હોવાના કારણે જે બાળકો તેનો ભોગ બને છે। खुला गरनाळा आखरे कोण जवाबदार? कोण जवाबदारी लेशे? कया अधिकारीओ जे छे ते जवाबदारी लेवा माटे आगळ आवशे? प्री मोन्सून कामगीरीमां खुला खाड़ा नथी आवता। ज्यारे प्री मोन्सून कामगीरी करवानी होय छे त्यारे मोटा मोटा दावाओ थता होय छे के अमे आ काम करी लीधुं छे, अमे आ काम पताई लीधुं छे। परंतु हकीकत अने वास्तविकता ए के प्री मोन्सून कामगीरी सारी रीते न थवाना कारणे ज आ प्रकारनी समस्याओ अने आ प्रकारे नागरिकोने भोग बनवुं पड़तुं होय छे। 6 वर्षनी आ बाळकी जे गरनाळामां गरकाव થઈ છે હજુ સુધી તેનો પતો નથી મળ્યો। 5 વર્ષની બાળકી ખુલ્લી ગટરમાં ખાબકી જતા તેની હજુ સુધી પણ ભાળ મળી નથી। ઘટનાને 15 કલાકથી વધુ સમય થયો છે પરંતુ બાળકીની ભાળ નથી મળી। બિલીમોરા નગરપાલિકાના ફાયર વિભાગના જે જવાનો છે એ જવાનો દ્વારા હાલ અંબિકા નદી વિસ્તારનો જે કેચમેન્ટ વિસ્તાર છે ત્યાં હાલ
બાળકીની શોધખોળની જે કામગીરી છે એ હાથ ધરવામાં આવી છે, પરંતુ જે રીતના ઉપરવાસમાં વરસાદ અને નવસારી જિલ્લામાં વરસાદને કારણે અને સાથે જ ભરતીનો સમય હોવાને કારણે જે રીતના અંબિકા નદીના જળસ્તરમાં વધારો થયો છે એના કારણે ઘણી મુશ્કેલીઓ ફાયર વિભાગને આવી રહી છે, પરંતુ નગરપાલિકા દ્વારા 8 જેટલી કુલ ટીમો બનાવવામાં આવી છે બાળકીને શોધવા માટે, પરંતુ હવે નગરપાલિકા તેમજ વહીવટીતંત્ર દ્વારા નવસારી જિલ્લા માટે આજે બાળકીની જે શોધવાની જે કામગીરી છે ત્યાં એનડીઆરએફ ટીમની મદદ લેવાની જે કામગીરી છે એ હાથ ધરવામાં આવશે અને હવેથી એનડીઆરએફની ટીમ અહીંયા બિલ્લીમોરા પહોંચ્યા બાદ જે બાળકીની શોધખોળ એનડીઆરએફની ટીમ અને ફાયર વિભાગના જવાનો સાથે કરવામાં આવશે. ભાવિન પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, નવસારી. તો એનડીઆરએફની ટીમની પણ મદદ લેવામાં આવશે. એનડીઆરએફની ટીમને જાણકારી આપવામાં આવી છે. થોડા જ સમયમાં ટીમ આવી પહોંચશે અને તેની પણ મદદથી બાળકીને શોધવાની તજવીજ હાથ ધરવામાં આવશે. 6 વર્ષની આ બાળકી જે ખુલ્લા ગરનાળામાં ખાબકી હતી તેનો પતો કોઈને નહોતો મળી રહ્યો. માતા પિતા ચિંતિત હતા, શોધખોળ કરી રહ્યા હતા અને જ્યારે સીસીટીવી ચકાસવામાં આવ્યા ત્યારે ખબર પડી કે તે તો ગરનાળામાં ગરકાવ થઈ ગઈ છે. આગળ વધીએ સુરેન્દ્રનગરથી સમાચાર. ચોટીલા હાઈવે પરથી સોનું ઝડપાયું. વાહન ચેકિંગ દરમિયાન 2.75 કરોડનું સોનું ઝડપાયું. રાજકોટનો સોની વેપારી આધાર પુરાવા વગર પકડાયો. બસમાં સોનાના દાગીનાની હેરાફેરી કરતો હતો. વેપારી મુંબઈથી સોનાના દાગીના લઈ રાજકોટ તરફ જતો હતો. ચોટીલા પોલીસે બાતમીના આધારે વેપારીને ચેક કરતા તેની પાસે રહેલી બેગમાંથી સોનું મળી આવતા કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી. ચોટીલા હાઈવે પરથી સોનું ઝડપાયું છે અને તેને લઈને હવે કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે. રાજકોટ તરફ આ વ્યક્તિ દાગીના લઈને જઈ રહ્યો હતો. ચોટીલા પોલીસે બાતમીના આધારે વેપારીને ચેક કરતા તેની પાસે રહેલી બેગમાંથી સોનું મળી આવતા હવે કાર્યવાહી આગળ વધારી છે. સોમનાથના તાલાલા અને ગીર ગઢડામાં દબાણ હટાવવાની કામગીરીનો વિરોધ કરાયો. ગીર ગઢડા ઉના રોડ પર આશરે 150 થી વધુ દુકાનો હટાવવાની કામગીરી હાથ ધરાઈ. બીજી તરફ જામવાડા રોડ પર પણ અનેક દુકાનોના દબાણો હટાવાયા. જોકે વેપારીઓએ મોટાભાગની દુકાનો સ્વેચ્છાએ હટાવી હતી. ડિમોલેશનને લઈ ગીર ગઢડામાં વિરોધનો સૂર છે, ત્યારે વેપારીઓએ સજ્જડ બંધ પાડી વિરોધ દર્શાવ્યો. મહત્વનું છે કે પ્રશાસને કુલ 200 જેટલી ગેરકાયદે દુકાનોનું ડિમોલેશન કર્યું છે, જેમાં નાના વેપારીઓ માટે ગામ સજ્જડ બંધ રાખ્યું. મૌખિક સૂચના આપી અને એટલી હદે એને ટોર્ચર કરવામાં આવ્યા કે તેઓએ બીજા દિવસથી 20 મીટર ઉતારી લીધા બાદ પોતાની દુકાનો સ્વૈચ્છિક રીતે હટાવવાનું શરૂ કર્યું. કોઈ પણ જાતની નોટિસ આપ્યા વગર, કોઈ પણ જાતનો સમય આપ્યા વગર જે રીતે તેઓએ આ વર્તન કર્યું છે તેના વિરોધમાં આવા નાના દુકાનદારો હેરાન થયા છે. તંત્રની વિરુદ્ધમાં જે આ કામગીરી કરવામાં આવી છે, પેશકદમી હટાવવામાં આવી છે, એની વિરુદ્ધમાં અમે બંધનું એલાન આપેલું. એટલે પૂરેપૂરો પ્રતિસાદ મળ્યો છે. ગામના વેપારીઓએ સ્વયંભૂ બંધ પાડ્યો છે. અંદરની લગભગ બધી દુકાનો બંધ છે, પણ બહારની પેશકદમી સ્વયંભૂ હટાવે છે એટલે એ દુકાનો ખુલ્લી છે. બાકી ગામની અંદર સ્વયંભૂ બધાએ બંધ પાડી અને આ નાના લોકોનું જે નુકસાન થયું છે એના સમર્થનમાં ગામે સંપૂર્ણપણે બંધ પાડ્યું છે. ગીર સોમનાથ જિલ્લા કલેક્ટરની સૂચનાથી છેલ્લા 3 દિવસથી ગીર સોમનાથના ગીર ગઢડા ખાતે જે ગેરકાયદેસર દબાણો હતા તેમને હટાવવામાં આવી રહ્યા છે અને આ દબાણોમાં 200થી વધુ દુકાનો છે તેમને હટાવવામાં આવી હતી. પરંતુ આ દુકાનો હટાવતાની સાથે જ ગીર ગઢડા જે ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ છે અને જે વેપારીઓ છે તેમાં રોજ જોવા મળી રહ્યા છે અને તેમને કારણે આજે ગીર ગઢડા ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ દ્વારા બંધનું એલાન આપવામાં આવ્યું હતું અને આ બંધના એલાનને પૂર્ણ પ્રતિસાદ મેળવો હોય તે પ્રકારના દ્રશ્યો છે તે જોવા મળી રહ્યા છે. કારણ કે વહેલી સવારથી જ આ ગીર ગઢડા છે તે સંપૂર્ણ શહેર બંધ છે. જોકે બહાર સાઈડ કેટલીક દુકાનો છે તે એકલ દોકલ ખુલ્લી જોવા મળી રહી છે, પરંતુ શહેરની અંદરની જે દુકાનો છે તે તમામ દુકાનો હાલ બંધ જોવા મળી રહી છે. જે પ્રમાણે આજે જોઈ શકાય છે કે વહેલી સવારથી જ દુકાનોના શટર છે તેમના પર મોટા મોટા તાળા લગાવવામાં આવ્યા છે. જોકે અહીંના વેપારીઓનું કહેવું છે કે તંત્રએ જે કામગીરી કરી છે તેમની સામે તેઓનો કોઈ પણ પ્રકારનો વાંધો નથી, પરંતુ જે ગીર ગઢડા શહેરનું જે મુખ્ય બસ સ્ટેશન છે ત્યાં સુધી જવા માટેનો જે રસ્તો હોય છે તે રસ્તામાં પણ ક્યાંક ને ક્યાંક દબાણો હોવાનું અહીંના સ્થાનિકો કહી રહ્યા છે અને આ દબાણો પણ હટાવવા જોઈએ, જેથી કરીને આ રસ્તો છે તે ખુલ્લો થાય અને જે પ્રમાણે દબાણો તંત્ર દ્વારા હટાવાયા હતા તેમાં કોઈ પણ પ્રકારની નોટિસો ન પાઠવતા આખરે આજે ગીર ગઢડા વેપારી એસોસિએશન દ્વારા બંધ છે તે પાળવામાં આવ્યું છે. દિનેશ સોલંકી, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, ગીર સોમનાથ.
કચેરીમાંથી રાજાશાહી સમયનો ખજાનો નીકળ્યો। હોમગાર્ડ કમાન્ડન્ટની ચેમ્બરમાં રખાયેલા ટેબલ પર ધ્યાન જતા તે જૂનો પટારો મળી આવ્યો હતો અને આ પટારાની તપાસ કરાતા તેમાં રાજાશાહી સમયની પૌરાણિક ચાંદીની વસ્તુઓ મળી આવી। રાજાશાહી સમયના ચાંદીના આભૂષણો તથા અન્ય એન્ટિક વસ્તુઓ પણ મળી। તેમાં હાથીની પ્રતિમા, હથિયારો સહિત કિંમતી ચાંદીની વસ્તુઓ મળી। હોમગાર્ડના અધિકારીની સતર્કતાથી કિંમતી વસ્તુઓ હેમખેમ રીતે સરકારી તિજોરીમાં સલામત રાખવામાં આવશે। पुरानी मामलतदार ऑफिस और ट्रेजरी ऑफिस कही जाती थी और अर्थक्वेक के बाद हमारा ये हम जो बैठे हैं वो भूज शहर यूनिट का ऑफिस है। 6 मार्च को मेरी अपॉइंटमेंट जिला कमांडेंट के तौर पर हुई तो ये चैम्बर बनाई थी। जब ये चैम्बर बनाई तब एक पुराना पटारा था, पटारा को ही मैंने टेबल बना दिया था। મહત્વનું છે કે મહાદેવ ગેટ ખાતે થોડાક વર્ષો અગાઉ જૂની મામલતદાર કચેરી ધમધમતી હતી અને હાલમાં ત્યાં જિલ્લા અને હોમગાર્ડની કચેરી કાર્યરત છે। જૂની મામલતદાર કચેરી અને હાલની હોમગાર્ડ કચેરીમાં જિલ્લા હોમગાર્ડ કમાન્ડન્ટને એક ચેમ્બર ફાળવવામાં આવી છે। ત્યાંથી આ પટારો મળ્યો જેમાં રાજાશાહી સમયના ચાંદીના આભૂષણો તથા એન્ટિક વસ્તુઓ અને હથિયાર જેવી વસ્તુઓ મળી આવી। मैं इधर बैठा तो परसों मेरी नज़र लॉक पे गई क्योंकि लॉक खुला हुआ है। तो लॉक खुला हुआ देखकर मैंने अपने सभी कर्मचारियों को बुलाया और बोला ये लॉक तो खुला हुआ है। फिर मैंने वीडियोग्राफी की और देखा कि भाई इसमें क्या पड़ा है इतना दूर। तो देखा तो ये पहले ही खोला तो चांदी का मेरे को हाथी दिखाई दिया। फिर मैंने पटारा खोला तो अलग अलग प्रकार के दो हाथी और जैसे लगा कि झूला बोलते हैं इस प्रकार का सभी चीज़ें रखी हुई थी।